السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے مگر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ ایثار و اخوت کہاں مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے بات کروں گا میں محکمہ جیل خانہ جات کا۔ ناظرین، ایسا کیا ہے جو اس ڈپارٹمنٹ پر بار بار بات کی جاتی ہے، آخر کیا وہ وجہ ہے؟ ناظرین، دیکھا جائے تو ہمارے جو وارڈر طبقہ ہے، جس کو عام زبان میں کانسٹیبل کہا جاتا ہے، پنجاب پریزنز بیسک پے اسکیل 5 اور پنجاب پولیس کا دیکھا جائے تو بیسک پے اسکیل 7 ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے، کیا وہاں پر جو لوگ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ڈیوٹیز دے رہے ہیں، کیا وہ ان کے گھر نہیں ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا سسٹم تمام تر چلانا نہیں ہے، معاشی طور پر کافی بحران میں ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں زیر بحث یہ بات نہیں ہے کہ معاشی بحران کس قدر ان کے گھروں میں ہے یا نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں افسران بالا تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاید اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اور ایسی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اس گرمی میں کوئی کانسٹیبل، کوئی وارڈر کسی ٹاور پر کھڑا ڈیوٹی پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، یا کسی جگہ پر گن اٹھائے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور اس کے دماغ میں، اس کی سوچوں میں کیا چل رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، میں یہاں پر مخاطب ہوں جیل ڈپارٹمنٹ کے آئی جی شاہد سلیم صاحب سے، اور اس کے علاوہ اگر فہرست دیکھی جائے ہمارے ڈی آئی جی صاحبان ملک مبشر احمد خان ڈی آئی جی لاہور، عبدالرؤف رانا ڈی آئی جی فیصل آباد، کامران انجم ڈی آئی جی ساہیوال، قاضی محمد اسلم قریشی ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، اور اگر بات کی جائے ملک شوکت فیروز صاحب ڈی آئی جی ہیں ملتان سے، اور ایک بڑی محترم شخصیت جن کے بارے میں بہت تعریف سنی گئی ہے کہ بہت بہتر ہیں اپنی سروسز کے معاملے میں، طارق محمد خان بابر۔ طارق بابر کے نام سے یا بابر طارق کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ یہ ڈی آئی جی ہیں انسپیکشن کے، جو کہ جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں۔ تمام تر آفیسرز کے نام جو میں نے لیے، ان سب سے مخاطب ہو کر میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، 2012 کی بات کرتا ہوں، سلسلہ کچھ وہاں سے لے کر چلتے ہیں۔ ایلیٹ فورس کا ایک کورس ہوا جو کہ پنجاب پریزنز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایلیٹ فورس کا کورس انٹروڈکشن کروایا گیا، اور لاہور میں ایلیٹ ٹریننگ سکول میں یہ ہوا، بدین روڈ پر لاہور میں یہ ایلیٹ فورس کا ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے، جہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے، اور ان کو ایلیٹ کورس کروانے کے بعد ان کی جو یونیفارم ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو سیلریز ہیں اس میں ایلیٹ فورس کے کورس کی وجہ سے کچھ الاؤنس لگایا جاتا ہے۔ گوش گزار آپ کے میں یہ کرتا چلوں کہ 2012 میں یہ کورس ہوا، 6 مہینے کا یہ کورس تھا، کافی نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑے پرعزم ہو کر ایلیٹ فورس کا یہ کورس کمپلیٹ کیا۔ ساہیوال میں ایک واقعہ ہوتا ہے جہاں پر ایک ملازم، ایک وارڈر اپنے حق کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے اسے سیدھا راستہ یہ نظر آیا کہ پروٹیسٹ کیا جائے۔ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، روڈ بلاک کی۔ ایلیٹ فورس کی وردی کی وجہ سے اس ایک وارڈر کی غلطی میں اس لیے کہوں گا بیکاز ڈپارٹمنٹ کے خلاف گیا، اس کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کیا، ڈیفینیٹلی غلطی ہوگی۔ لیکن ناظرین، یہ بات سن کر آپ کے ہوش و حواس جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے، ایک وارڈر کی غلطی کی وجہ سے اس نے واللہ علم کس طرح سے انہوں نے اپنے حقوق پر آواز اٹھانے کی کوشش کی، اس آواز کو تو دبایا ہی گیا۔ پورے پنجاب پریزنز کے ڈپارٹمنٹس کے تمام تر نوجوانوں کی وردیاں اتار دی گئیں، ایلیٹ فورس کی وردی اتار کر ان کو دوبارہ سے وہی کیجول یونیفارم پہنایا گیا جو کہ باقی لوگوں کا تھا۔ میں سوال یہ کروں گا شاہد سلیم صاحب سے، آئی جی ہیں پنجاب پریزن سے، اس کے علاوہ ڈی آئی جیز کی جتنی لمبی میں نے فہرست آپ کے سامنے رکھی، میں ان سے چھوٹا سا سوال یہ کروں گا کہ باقی ایلیٹ فورس کے نوجوانوں کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے ایلیٹ کورس کمپلیٹ کیے، 6 مہینے گھروں سے دور رہے، وہاں پر اپنی جیب کے خرچ سے اپنا راشن، اپنا کھانا وغیرہ کمپلیٹ کیا، کیونکہ ان کی تنخواہوں سے کٹتا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے، حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی فیسلٹیز نہیں دی جاتی، ان کی تنخواہوں سے یہ پیسے کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے اس ایلیٹ فورس کا تمام در جو کورس انہوں نے کیا، ان کی وہ ایفرٹ، ایک ایلیٹ فورس کے نوجوان کی وجہ سے تمام تر ایلیٹ فورس کے نوجوان جو انہوں نے کورس کمپلیٹ کیا تھا، جو اپنے آپ کو
को कुछ मोटिवेट हुए थे कि इस डिपार्टमेंट में कुछ उनकी सुनवाई हुई और उनको प्रमोट किया गया बिकॉज उन्होंने एक खूबसूरत किस्म का एक अच्छा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उनके हिस्से में क्या आया? दोबारा से वही वर्दी, दोबारा से वही ड्यूटीज, सब कुछ वही, और अलाउंस भी वापस ले लिया गया। मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा शाहिद सलीम साहब से, आईजी पंजाब हैं, आपके पास एक कुर्सी है, एक सीट है, एक इक़्तिदार है, खुदारा किसी एक की वजह से तमाम तर एलीट फोर्स के नौजवानों को इस तरह से निशाना ना बनाए। इसके अलावा लम्हा फिक्रिया ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर देखा जाए जेल डिपार्टमेंट की कोई क्रिकेट टीम नहीं, कोई कबड्डी टीम नहीं, कोई वॉलीबॉल टीम नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, कोई अगर बात की जाए सालाना एक डिनर की, एक लंच की, कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट ज़ीरो। इसके बरक्स देखा जाए टेंशन लेवल, स्ट्रेस लेवल 100% पर जा पहुंचा है। 100% स्ट्रेस लेवल, 100 अबव मैं कहूँगा, बिकॉज ड्यूटी पर खड़ा हुआ एहलकार अपने जहन में क्या क्या ताने बाने बुनता रहता है। एक अकेला खड़ा हुआ नौजवान जेल खाना जात का, जिसको जेल के कैदियों के साथ कैदी बनकर रहना पड़ता है, उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या है नाज़रीन? ज़ीरो। कहा जा सकता है कि मनफी में जा रहा है। मैं यहाँ पर आईजी और डीआईजी साहब को इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ कि आपको कुछ सोचना है, एसी के इन ठंडे कमरों से निकलना है और एक दिन अपने वार्डर्स के साथ, अपने मुलाजमों के साथ गुजारना है। बेसिक पे स्केल 5 तनख्वाह स्टार्ट होती है 19,000 से। उसके अलावा खाने के पैसे काटे जाते हैं, लॉन्ड्री के पैसे काटे जाते हैं, मस्जिद का चंदा काटा जाता है और उसके बाद जो बची कुची तनख्वाह होती है वो उनके हवाले कर दी जाती है, जिस पर उन्होंने अपने 4, 6, 5 बच्चों की कफालत करनी होती है, अपने घर को चलाना होता है और बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा एक बहुत ही मैं आपको अफसोसनाक खबर यहाँ पर देता चलूँ, 2012 में होने वाली जो भर्ती थी, तकरीबन 600 मुलाजमीन को भर्ती किया गया और उसमें बाकी बचने वाले तकरीबन 200-250 मुश्किल से बचे होंगे, बाकी सब ने जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। नाज़रीन बताते चलूँ, मेरा मकसद यहाँ पर इस डिपार्टमेंट से लोगों को बदन करना नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अफसरान की आंखें खोलना है कि खुदारा साल का एक दिन ऐसा रखें जहां पर आप जा सकें, अपने वार्डर्स के साथ बैठें, बेसिक पे स्केल 5, बेसिक पे स्केल 2, इन लोगों के साथ जाकर बैठें, इनके दरमियान में जाकर बैठें, इनके मसले मसाइल सुनें, क्या कहना चाहते हैं, इनके लिए नौकरी आसान बनाएं। क्योंकि एक नौजवान जो घर से निकलता है, घर से दूर जाता है, अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर जाता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाता है, उसके लिए नौकरी को आसान बनाया जाए, मुश्किल ना बनाया जाए। पाकिस्तान में और काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनकी सुनवाई नहीं हो रही और आहो पुकार करते हुए मुलाजमीन हमें नज़र आते हैं। आपका जो बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुआ है वो आपके सामने है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बात आज जेल डिपार्टमेंट की है। एलीट फोर्स के नौजवान जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पर आईजी और डीआईजी साहिबान से कि मिल बैठें, कुछ सोचें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में, छुट्टी के मामले को हल करने के बारे में, ड्यूटी टाइमिंग्स के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, आफ्टर रिटायरमेंट रेजिडेंस देने के बारे में, और अगर बात की जाए सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट नहीं है, इनकी अपनी स्पोर्ट कम्प्लेक्स होना चाहिए, अपना टीम होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स की, ताकि वो एंटरटेन भी हो सके, अपने इस परेशानियों से वो बाहर आ सकें। मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा अफसरान बाला से, इनकी सुने, इनके साथ बैठें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें। ये आपके लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इनके काम को आसान बनाएं, इनकी ज़िंदगियों को, इनके काम को मुश्किल ना बनाएं। मैं ये दुआ हमेशा अपने इस प्रोग्राम के आखिर में करता हूँ कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों को इस डिपार्टमेंट के लिए बेहतर बनाए, हमारे अफसरान बालों को कुछ हिम्मत दे, कुछ तौफीक दे कि वो अपने दफ्तरों से निकलें, इस एसी वाले कमरे से निकले और वो कड़कती धूप में करता हुआ नौजवान ड्यूटी, उस ड्यूटी पर खड़े नौजवान के पास जाकर खड़े हों और एक बार उससे सवाल पूछें कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, इतनी गहरी सोच में क्यों खोए हुए हैं, तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाए। थैंक्स अ लॉट। जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, इसी दुआ के साथ मैं अवैज़ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।